मेरे ख्याल से ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੱਕਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਲਿਓ। ਸੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 4 ਹੀ ਹੋਏ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਪਏ ਆ ਹਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਏ, ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ, ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨੋ ਮੁਟਾਵ ਨਿਬੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫੇਰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨਿਡਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। नहीं तो अज तक असी भी चुप करके बह जाते। रोजाना स्पोक्समैन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। दोस्तों, जेकर असीं इस किसानी अंदोलन की गल करिए तो कलाकारां दा, पंजाब के कलाकारां ने एक नवा साहित रचिया, एक नवी दिशा दिखाई है। मेरा नाम कंवर गरेवाल ने, जो इस वक्त श्री गंगानगर तो आए ने क्योंकि उत्थे महापंचायत सी ते अगे जो रूट है शायद उधर नूं जा रहा। कंवर साहब, शेड्यूल कितना क बिजी हो गया? क्योंकि पहला अखाड़ियां दा तां हुंदा ही हुंदा सी, हुण महापंचायतां वध लगदियां ने। रजेवा तां वड्डे भाई हुंदा ही है, पर कोई नहीं। फिर हम जो हम चले भी हैं सारे, तो बस अरदास एक ही होंगी सच्चे पातशाह अगे कि बस आए भी चलो मेरी मेहनत अजे बहुत थोड़ी है। बहुत लोग है जो सज्जन मेरी निगाह च फिरदे आ ਜਿਹੜੇ जानी पहले दिनों ही जानी दिन रात एक कीती पई है। वो साडा आए चल गवैये का काम आए हुंदा है, लोग प्यार करते होंगे भी असीं महीने 'ਚ 5-7 दिन भी आए दिख जे जाइए ना, तो साढ़े 25 दिन भी आए दिखन लग जाते भी वो सारा महीने ही फिरदे। तो ऑनेस्टली मैं भी कोई आए तो नहीं कि 6 महीनों तो जानी दिन रात ही एक कीती हुई है, ठीक है, पर हाज़री रही है। तो रजेवा हाँ ठीक है, नो डाउट वध है, तो पर हुण नहीं कोई नहीं, हुण इश्क जिहा बनया होया इस मोर्चे दे नाल, रल मिल के लड़ांगे सारे भरा। इश्क बनया होया, रल मिल के लड़ांगे। पर जदों इश्क की गल करते हैं तो की लगता है असीं तकरीबन 6 महीने पार कर चुके हैं। दिल्ली के बार्डरां ते असीं तकरीबन 110 दिन पार कर चुके हैं। वो किते सिरे चढ़ता नज़र नहीं आ रहा, मैनूं लगदा एक तरफा जिहा ही है हजे तक। तो देखो राजनीति की कोई जे तुसीं आखो मैनूं कोई बाहली समझ आएगी तो नहीं, मेरा कोई ये फील्ड नहीं है। तो सिस्टम के नाल लड़ाई है, सेंटर गवर्नमेंट नाल लड़ाई है। जो असी बजुर्गों तो सुनिया है, जो आप तो वड्डियां तो सुनिया है, तो वो तो ये है कि पहले दिन जो इत्थे आपां पंजाब दे विच जिहड़ी अनाउंसमेंट हुई सी, जिहड़ी अनाउंसमेंट हुई सी वो भावें टोल प्लाज़ा ते हुंदे सी, अपना धरने लगे हुंदे सी, भावें वो रेलवे लाइनां ते लगे सी, पेट्रोल पंपां ते लगे सी, तुसीं नाल ही सी सारे, आपां मेरे ख्याल च सारे इकट्ठे ही सी उदों दे। तो उदों तो गल्लां सुणीआं सी कि भाई ये जिहड़ियां लड़ाइयां ने तो ये तो सालां बद्धी भी चलदियां हुंदियां। तो हुण भी जदों चले तो 6-6 महीने तो सारिਆਂ ने कहा सी, मेरे ख्याल से ਜਿਹੜੇ भी बंदे ने घरों ट्रैक्टर हक्किया सी उदों 26 नवंबर ਨੂੰ, तो हर बंदे की जुबान ते गल सी कि भाई 6-6 महीनों का राशन ट्राली 'ਚ सिੱਟ लिओ। सो हजे तो मेरे ख्याल 'ਚ 4 ही होए आ, 2 महीने होर पए आ हजे। बाकी ये है कि जो पुराने अंदोलनों की गल करते हैं, 1907 वाले अंदोलन की गल करते हैं, तो फिर वो तो इन्हों तो भी लंबे चले सी। सो किते ना एक चीज़ का असर होंदा है, जिहड़ी सहजता ना इंसान की, जो मैं देखता ना, जिवें अजकल बाहले तो नहीं पर बहुत सारे सज्जणा दीयां गल्लां 'चों देखदा हुंदा कि बहुत काहली 'ਚ ने कि दिल्ली जाइए, खड़का दड़का जिहा करिए ते बिल रद्द करा के ते घरे आ जाइए। मेरे ख्याल 'ਚ इदां नहीं हुंदा हुंदा। सो सहजता है ना जिहड़ी, जदों 114 साल पिछे जाके गल करिए भाई 1907, 114 साल पहलों लोगों का लाइफ स्टाइल होर सी, लोगों के पहरावे होर सी, लोगों के खाण पीण होर सी, लोगों के घरां दे स्ट्रक्चर होर सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर सारी तबीयत ही होर सी। किते ना किते गुरु दे नाल गलबात ज़्यादा हुंदी सी, होंद महसूस ज़्यादा हुंदी सी। हौली हौली जिवें जिवें ठीक है असी अजकल जिवें मान ना कहने कि डिजिटल इंडिया है, असी एडवांस तो बहुत हो गए, पर किते ना किते वो सहजता असी अंदरों गवा के बह गए।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਪਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜੇ, ਫਟਾਫਟ ਨਿਬੜ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੀਤ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਏ, ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਗੀਤ ਜੇ ਅੱਜ ਗਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਗੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਲੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸੱਟ ਲਓ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ, ਪੇਚਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਪੋਹ ਮਾਗ ਦੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਫ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਟੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੱਖੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਈਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਮੈਂ ਔਰ ਹਾਰਫ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਾਣੀ ਉਹ ਟੇਸਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੇਰ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ IT ਸੈੱਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਵੀ, ਮਤ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਭਾ 'ਚ 10,000 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, 10,000 ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਬੈਠੇ 2 ਬੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ, ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਮੂਹਰੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨੋਮਟਾਵ ਨਿਬੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 151 ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 142 ਆ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ, 142 ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ 8-9 ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਕੰਜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆ, ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੰਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨਿਡਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ,
ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਲੱਖੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਫੋਨ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਹਰਿੰਦਰ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ 5-6 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ 5-6 ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖਿਆ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਬਾਈ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਹਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੱਖੇ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਵਰ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਖੋਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖੇ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਊਗਾ। ਕੰਵਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਈਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੇ, ਕੰਵਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਬਾਈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਾ ਰੇਡ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਸਿੰਗਰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 3-4 ਫੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਫਾਨ ਜੇ ਵੱਧ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਈਡੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਈਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕੇ ਦਮ 20-25 ਕਾਰਾਂ ਖੜਦੀਆਂ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਐਨ ਥਾੜ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 4-4 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਈਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਫਲੈਟ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਰਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 400 ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਨੱਚ ਕੇ ਤੇ 3-4 ਲੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਾਪੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ 100% ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕੰਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ,
ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਚੰਦ ਕੁ ਭਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ NRI ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਹੈ ਨਾ, ਏਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਸੀਆਂ ਊਸੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਏਸੀ ਲਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ IT ਸੈੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਏਸੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲ ਵਾਏ ਹੈ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਹਾੜੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਲੋ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਐਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਐਨ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-12 ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਦਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਬਨੈਣ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ, ਬਾਕੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪੱਕਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੋ ਹੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੰਭਲਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਵਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਰਹੀ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਅੰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਪ ਅੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀਪ ਅੰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਕੱਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਜੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਹਾਰਫ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਿ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਵੀਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਵੀਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਗੰਗਾਨਗਰ।